Good morning, students. Now we are going to see about 11th standard physics, the nature of physical world and measurement. In this lesson, we will learn about the topic dimensional analysis, which is very important topic in this lesson. Okay, all of you note it carefully. What is dimensional analysis? Before that, we should know about what is dimension of physical quantities. Physical quantities ஓட dimensions என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். In mechanics, we deal with the physical quantities like mass, time, length, velocity, acceleration, etc., which can be expressed in terms of three independent base quantities such as mass, m, l and t. The dimension of the physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms of the base quantities whose exponent, that is power, represents the dimension of the physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms the physical quantity. The notation is used to denote the dimension of a physical quantity is the physical quantity with square bracket. இந்த நோட்டேஷன் அப்போ physical quantity dimension எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஸ்கொயர் bracket என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஆட் பண்ணியிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் length, the square bracket of the length means the dimension of the length. The square bracket of the area means dimension of the area. The dimension of the length can be expressed in terms of base quantities as length. The square bracket of length is equal to m power 0, l power 1 and t power 0. அப்போ லெங்க்த்தை நீங்கள் எழுதும்போது என்னமா எழுதணும் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவில் எம் பவர், ஏன்னா த்ரீ பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் வந்து ஆட் பண்ணி தான் எழுதணும். ஸோ எம் பவர் 0, எம் பவருக்கு 0, எனிதிங் ஆஃப் பவர் 0 தட் இஸ் 1. ஓகே, அப்போ அதை மீன் பண்ணி எம் பவர் 0, தென் எல் பவர் 1 அண்ட் டி பவர் 0ன்னு எழுதலாம். தென் ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியானா எம்எல் எம் அதாவது ஏரியாங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர், ஆர் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ அதை எதில் மெஷர் பண்ணுவீங்க, லெங்த்தில் தான் மெஷர் பண்ணுவீங்க. ஸோ எம் பவர் 0, எல் ஸ்கொயர் அண்ட் டி பவர் 0. ஸோ வி கேன் கெட் வாட் எல் ஸ்கொயர் இஸ் that dimension. Okay, similarly the volume அப்படின்னா வி கியூப். ஓகேவா, அப்போது ஏ கியூப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ எம் பவர் 0, எல் கியூப், டி பவர் 0. ஸோ எல் கியூப் இஸ் அ ஆன்சர். தென் நோட் தட் in all the cases base quantity L is same but exponent power are different, which means the dimensions are different. அப்போ powers different-ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக dimensions என்னவாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லுன்னு சொன்னீங்கன்னா that is only for measuring the length மட்டும்தான். ஃபார் எல் ஸ்கொயர்னு சொன்னீங்கன்னா that is the unit of what area. then எல் கியூப்னு சொன்னீங்கன்னா that is the volume. அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் பியூர் நம்பர் the exponent of base quantity is 0. அப்போ பேஸ் குவான்டிட்டி 0. அப்போ ஒரு வெறும் நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு யூனிட் கிடையாது. அப்போ பேஸ் நம்பர் 0வாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் the number of 2 which has no dimension that can be expressed in the dimension of 2 is equal to m power 0, l power 0 and t power 0. that is dimensionless அப்படின்னு அர்த்தம். Then let us write down the dimensions of few more physical quantities, that is speed. What is the definition for speed? Distance divided by time taken. So the square bracket of the s is equal to l divided by t. Okay, அப்போது அந்த டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா l t minus 1. Okay, then velocity. What is the definition for velocity? Rate of change of displacement is velocity. Okay, அப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வெக்டார் சிம்பிள் கண்டிப்பாக போட்டாகணும். பிகாஸ் த ஸ்பீட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அண்ட் த வெலாசிட்டி இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஓகே, அப்போது வி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை டி, தட் இஸ் ஆல்சோ சேம் டைமென்ஷன். அப்போ ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் டைமென்ஷன் த சேம், பட் குவான்டிட்டி அந்த இது மட்டும் வேறு. இது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, தட் இஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டி மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும். தென் note that the speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Scalar vector will be discussed in, அதாவது என்னன்னு பார்ப்போம், உங்களோட லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. அது வந்து செகண்ட் லெசனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். பட் போத் ஆஃப் தெம் ஹேவ் த சேம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து சேமாக இருக்குது. ஓகே, ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் டேக்கன். தட் இஸ் அ டெஃபினேஷன் ஃபார் வாட், ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷனையும் என்ன பண்ணணும், ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ
what is velocity of the dimension பார்த்தீங்கன்னா lt minus 1, then time taken is also t, so the unit of the acceleration, the dimensional formula for the acceleration is lt minus 2. Okay, acceleration is velocity per unit time. Then லீனியர் மொமெண்டம் ஆர் மொமெண்டம் இதெல்லாம் இந்த உங்களோட ஹையர் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம். லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைனடிக் எனர்ஜி. இப்போ எனர்ஜின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீனியர் மொமெண்டம் ஆர் மொமெண்டம் P இஸ் ஈக்குவல் டு mv. இதை வந்து என்ன இங்கே படிச்சிருப்பீங்க, உங்களோட 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, தட் இஸ் த மொமெண்டம், தமிழில் உந்தம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அதோட இப்போ எம்மை வந்து எதில் மெஷர் பண்ணலாம், லெங்த்தில் மெஷர் பண்ணலாம். எம்முங்கிறது இங்கே மாஸ்னா கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணலாம். அப்போ எம்முங்கிறது கேபிட்டல் எம்மாக இங்கே வரும். தென் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு lt minus 1. So the unit of the dimensional formula for that momentum, linear momentum is mlt power minus 1. Then F is equal to ma. This is a Newton's second law. F is equal to ma. So F isங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ், ஃபோர்ஸோட யூனிட் தான் அதுலேயும் வரும். தென் mlt minus 2. Okay, momentum divided by time. Okay, அப்போ this is true for many kind of force. எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆனாலும் சேமாக தான் வரும். there are only 4 types of forces that exist in nature. Strong force, electromagnetic force, weak force and gravitational force. Further, the frictional force, centripetal force, centrifugal force all have the dimension mlt minus 2. mlt minus 2. அப்போ எந்த ஃபோர்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணாலுமே அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னவா வரும் அப்படின்னா சேமாக தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி ஸ்பீட்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரே மாதிரியான டைமென்ஷன்ஸ் வந்துச்சு. அப்போது வேறு எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸை நீங்கள் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலுமே இந்த பேசிக் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா மாறாது. அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் நீங்கள் சொன்னாலுமே என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ரைட் கண்ணை மூடிட்டு mlt minus 2 is the dimension for force அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதலாம். அங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா, அப்போ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை பண்ண முடியும். ஓகே, தென் கைனடிக் எனர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இதெல்லாம் என்ன மாதிரியான எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த எனர்ஜிக்கும் எல்லாத்துக்குமே என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சேமாக வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ½ mv². அப்போ ஹாஃப்ங்கிறது நம்பர், ஜஸ்ட் அ நியூமெரிக்கல் நம்பர். ஸோ there is no unit dimensions there. ஸோ நம்ம mv² மட்டும் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அப்படி நம்ம எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can get what ml²t minus 2 கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ similarly to get the dimension of potential energy பார்த்தோம் அப்படின்னா let us consider the gravitational potential energy. PE is equal to mgh. ஓகே, அப்போ மாஸுக்கு, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு, ஹைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா போட்டிங்க. மாஸுக்குன்னா கேபிட்டல் M, ஜின்னா lt minus 2, தென் ஹைட்டுனா மீட்டர், தட் இஸ் L minus 1. அப்போ ml²t minus 2 கரெக்டாக வருது. M is the mass of the body. இது வந்து என்ன வரும், அப்போது இதில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அதை எதில் மெஷர் பண்ணணும். இப்போ மாஸ் எம்முன்னா மாஸை வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவீங்க, கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுவீங்க. அப்போ கேபிட்டல் M அப்படிங்கிற டைமென்ஷனல் ஃபார்முலான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ லெங்த் கேபிட்டல் L மெஷர் பண்ணுவீங்க. அண்ட் டைம் T² கேபிட்டல் Tயில் மெஷர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கணும். தென் அப்போ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாலும் எனர்ஜிக்கு ml²t minus 2. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா எந்த ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்கு ஒரே மாதிரியான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான். எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கும் ஒரே மாதிரியான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுலேருந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா லெங்த் அண்ட் பிரெத், தட் இஸ் L². தென் வால்யூம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இன்ட்டு ஹைட் L3. டென்சிட்டி மாஸ் பர் வால்யூம், மாஸ்னா M அண்ட் வால்யூம்னா L3. L வந்து மேலே போச்சு அப்படின்னா அந்த பவர் வந்து -3 ஆகும். ஸோ ml minus 3. ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எப்பயுமே எழுதும்போது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் மட்டும்தான் எழுதணும். திஸ் இஸ் த வே யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாவே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம். ஓகேவா, next, what is dimensional quantities? Dimensionless quantities, principle of homogeneity. Okay, principle of homogeneity. On the basis of dimension we can classify the quantities into 4 categories, that is dimensional variables.
dimensional variables. Physical quantities which possesses dimensions and have variable values are called dimensional variables. Examples: length, velocity, accelerations. அப்போ டைமென்ஷனலாக வேரி ஆகிற அந்த வேரியபிள்ஸ் வேரி ஆகிற ஒரு குவான்டிட்டி தான் என்னது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெங்க்த்து, வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன்ஸ். ஓகேவா? தென் dimensionless variables, because physical quantities which have no dimensions but have variable values are called dimensionless variables. Examples of specific gravity, strain, refractive index. எந்த வேல்யூஸுக்கெல்லாம் எந்த வேரியபிள்ஸ்க்கெல்லாம் யூனிட் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து என்னது டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள். இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கு யூனிட் இல்லை, ஸ்ட்ரெயினுக்கு யூனிட் இல்லை, தென் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு வந்து யூனிட் கிடையாது. அப்போ யூனிட் இல்லாத என்ன ஒரு டைமென்ஷன்ஸும் டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள்ஸ் தான். ஏன்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அக்கார்டிங் டு த பிளேஸ் டு பிளேஸ் கண்டிப்பாக வேரி ஆகும். ஸ்ட்ரெயின் அக்கார்டிங் டு த ஆப்ஜெக்ட், அப்போ அக்கார்டிங் டு த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து வேரி ஆகும். அக்கார்டிங் டு த கிளாஸஸ் ஆஃப் ப்ரிசம் கண்டிப்பாக அது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆகும். இண்டெக்ஸ் என்ன ஆகும்? அந்த டைப் ஆஃப் கிளாஸ் வச்சு பொறுத்து அந்த அந்த வேல்யூ வந்து வேரி ஆகும். அப்போ அதுதான் வேரியபிள்ஸ், மாறிலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மாறிலி அப்படின்னா மாறக்கூடியது. ஓகேவா? நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ். டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ்னால் டைமென்ஷனோட மாறக்கூடிய நம்பர்ஸ். இது டைமென்ஷன் இல்லாமல் மாறக்கூடிய நம்பர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, ஸ்ட்ரெயின், ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. இது 1 மார்க்கில் என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம். தென் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். Dimensional constant. Physical quantities which possesses dimensions and have a constant values are called dimensional constant. இப்போ physical quantities for example gravitational constant, Planck's constant, இந்த கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே இதில் வரும் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டில் வரும். ஓகேவா? அப்போ இதோட யூனிட் என்ன ஆகாது? மாறாது. வேல்யூஸ் என்ன ஆகாது? மாறாது. ஓகேவா? டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா quantities which have no constant values and also have no dimensions are called dimensionless constants. Examples are pi, Euler's number, and numbers are the dimensionless constants. Okay. நெக்ஸ்ட் இதில் இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டிஸில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் த டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ், டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள், அண்ட் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இதுவா அதுவாங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ கேர்ஃபுல் அபவுட் இட். வாட் இந்த டைமென்ஷனல் அண்ட் டைமென்ஷன்லெஸ் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுட்டு படிக்கணும். ஓகேவா? அப்போது எக்ஸாம்ஸ்லேயும் இது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா? திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 2 மார்க் ஆர் 3 மார்க். தென் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனைட்டி of dimensions. The principle of homogeneity of dimensions states that the dimensions of all the terms in physical expression should be the same. For example, the physical expression v square is equal to u square plus 2as. The dimensions of v square and u square and 2as are the same and equal to L square minus T square. ஓகேவா? இப்போ v ஸ்கொயருக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சா தட் இஸ் L ஸ்கொயர் மைனஸ் T ஸ்கொயர் வரும். தென் u ஸ்கொயருக்கு டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சா தட் இஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, அதுவும் L ஸ்கொயர் மைனஸ் T ஸ்கொயர் தான் வரும். 2asக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சா அதுவும் L ஸ்கொயர் T ஸ்கொயர் தான் வரும். இப்படி மூணுமே ஒன்றா வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் வாட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனைட்டி. இது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பரிமாணங்களின் ஒருபடித்தான நெறிமுறை. ஒரே மாதிரியான யூனிட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதில் இருந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க். ஓகே, திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க். ஓகே. Then applications and limitations of the method of dimensional analysis. அப்போ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு, அதாவது இதில் என்னென்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா the method is used to convert the physical quantity from one system of units to another. இப்போ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம், எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்போது சிஜிஎஸ் சிஸ்டமாக இருக்கிறத எம்கேஎஸ் சிஸ்டமாக என்ன பண்ண முடியும், மாற்ற முடியும். எம்கேஎஸ் சிஸ்டமாக இருக்கிறத சிஜிஎஸ் சிஸ்டமாக என்ன பண்ணலாம், நம்ம இதுலேருந்து மாற்றலாம். Then check the dimensional correctness of a given physical equation. அது டைமென்ஷனலாக அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற, பிகாஸ் இந்த ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
KE is equal to half MV ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா half MV அதுக்கு அதோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க ஏக்கு என்ன டைமென்ஷன் ML ஸ்கொயர் T மைனஸ் 2 அப்படிங்கிறது டைமென்ஷன். அப்போது MV ஸ்கொயருக்கும் இதுதான் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ டைமென்ஷன்ஸ் ரெண்டு பக்கமுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் செக் பண்ணிக்கலாம். எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஸ் அமாங் வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு இடையில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம புதுசாக உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வாட் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். அப்போ இது இந்த ஒவ்வொன்றும் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கன்வெர்ட் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு அனதர். அதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்க்கலாம். மிச்சம் ரெண்டுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பின்னாடி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா. First one is to convert the physical quantity from one system of units to another. This is based on the fact that the product of the numerical values n and it is corresponding the unit u is constant. ஓகே, அப்போ n ஆஃப் u இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா n1 u1 எழுதலாம். இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட். அண்ட் n2 யூனிட் u2ங்கிறது இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதை நார்மலாக எழுதும்போது n ஆஃப் uன்னு எழுதுவோம். இதுவே வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்படி எழுதிக்கணும். கன்சிடர் a physical quantity which has dimension of a in mass and b in length and c is time. If the fundamental units of one system அது எந்த சிஸ்டமாக வேணால் இருக்கலாம். One system is m1 l1 t1 and another system m2 l2 t2 respectively. We can write this n of m1 power a l1 power b t1 power c and n2 of m2 power a and L2 power b and T2 power c அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை calculate பண்ணணும். We have thus converted the numerical values of physical quantity from one system of units to another system of units. Okay, இப்போ convert the 76 centimeter of mercury pressure into Newton meter square in the method of dimensions. அப்போ centimeter of mercury Newton meter squareல எப்படி எழுதுவீங்க அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. The solution is first step என்னன்னா 76 centimeter of mercury CGS யூனிட்டில் இருக்கிறத எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 76 into 13.6 into 980 டைன் சென்டிமீட்டர். நியூட்டனை நீங்கள் வந்து MKS யூனிட்டில் நியூட்டன் எழுதலாம். அதுவே CGS நியூட்டன் இந்த CGS சிஸ்டமில் நியூட்டனுக்கு பதிலாக டைன்னு எழுதணும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோ. சரியா. அப்போ 76 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரியை எலாபரேட் பண்ணி எழுதும்போது மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி அண்ட் வாட்டர் density பார்க்கணும். தென் another one is that one property அதை சேர்த்துக்குவாங்க. சரியா. அப்போ 30.6 into 980 டைன் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் 2. ஓகேவா. இதான் இப்படி தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ த ஸ்டெப் 2 இஸ் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ப்ரெஷர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா. அப்போ ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியான்னு பார்க்கும்போது ஃபோர்ஸுக்கு என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா MLT minus 2 divided by L square. ஸோ ஃபைனலி வி கெட் வாட் ML. அப்போ L பவரை வந்து என்ன பண்ணணும் ML power 1 minus 2 T power minus 2. Finally we get ML power minus 1 T power minus 2 is the dimensional formula for pressure. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கரெக்டாக எழுதிடலாம். தெரியல அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன இது ப்ரெஷர் தவிர வேறு என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் எழுத முடியும். தென் ஸ்டெப் 3 pressure P1 இந்த CGS யூனிட்டில் P1 of M1 L1 power minus 1 T1 power minus 2. Then pressure in MKS யூனிட்டில் P2 நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அப்போது M2 L2 power minus 1 T2 power minus 2. We can write this equation as அதை ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஈக்குவேட் பண்ணி P1ஐயும் P2வையும் ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு P2 தான் நமக்கு வேணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் M1 divided by M2 power A L1 divided by L2 divided power B and T1 divided by T2 power C. அப்போ M1 என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கிராம் சென்டிமீட்டர் கிராமாக எடுத்துருக்கோம். சரியா. CGS யூனிட்டில் அப்போ M1ங்கிறது 1 கிராம், L1ங்கிறது 1 சென்டிமீட்டர், T1ங்கிறது 1 செகண்ட். அப்போ M2ங்கிறது 1 கிலோகிராம், L2ங்கிறது 1 மீட்டர், T2ங்கிறது 1 செகண்ட். ஓகேவா. அதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா we can write this as what ML
ml பவர் மைனஸ் ஒன். இப்போ இதில் ஏபியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? அப்போ ஏபியோட வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா m பவர் ஒன், எல் பவர் மைனஸ் ஒன், டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் த ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா ஃபார் ப்ரெஷர். அப்போ m பவர் ஏ, எல் பவர் பி, டி பவர் சி. அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன், பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ என்ன பண்ணிக்கலாம், எழுதிக்கலாம். அப்போது இதில் நம்ம அந்த இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம், அந்த வேல்யூஸ்லாம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபைனலி வி கெட் வாட், P2 இஸ் ஈக்குவல் டு 1.01 into 10 power 5 நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ. சரியா? இப்போ P2 இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த நம்பர்ஸை நம்ம போட்டிருப்போம். ப்ளஸ் 1 கிராம் டிவைடட் பை 1 கிலோகிராம், 1 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 1 மீட்டர், 1 செகண்ட் டிவைடட் பை 1 செகண்ட். அப்போ 1 செகண்ட் என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். தட் இஸ் நோ வேல்யூ. தென் தட் இஸ் 1, the value of that is what 1. தென் இப்போ 1 கிராம் எப்படி எழுதலாம்னா 10 பவர் மைனஸ் 3 கிராம்ஸ்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி 1 சென்டிமீட்டரை 10 பவர் மைனஸ் 2 மீட்டர்ஸ்னு எழுதலாம். இப்போ மைனஸ் 2 எப்படி ப்ளஸ் 2 ஆச்சு இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படின்னா அந்த மைனஸ் டூவும் அது பவரோட மைனஸ் ஒன்றும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் 2 கிடச்சிரும். ஸோ ஃபைனலி வி கெட் வாட் 10 பவர் 5 நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் 2. நியூட்டன் மீட்டர் minus 2 we can get from this equation. This is the way we have to find what one system of units to another system of units. Okay, this is the first uses of what then dimensional analysis. Okay, students, thank you so much for watching.